गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोही महला पंजवा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक कौ भौ किछ नाहि। जम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मेटै कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ध्यान सुख फल पाइन, आठ पहर आराधै। तेरी शरण तेरे फरवासै, पंच दुष्ट लै साधै। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गुरगोद विच। सो अज हफ्तावारी दीवान गदरी बाबिਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ विखे गुरु चरनां विच पहुँच रही, नतमस्तक हो रही, प्रभु भगती श्रवण कर रही सन्मानयोग साध संगत वडभागी आ। पावन शब्द जो आपां ने हुण श्रवण कीता है, ये अमृत वेले धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी ने प्रकाशमान रूप दे विच, श्री मुख वाक रूप दे विच धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन और पवित्र रसना के द्वारा उचारण किया है। लगभग ये शब्द हर एक मनुख मात्र प्राणी नूं ये चेते है। दुनिया दे विच तुसीं कोई भी दुनियावी लिखी हुई चीज़ किसी बंदे दी पढ़ लवों, सुन लवों, गा लवों, उहदी कोई सीमा है। वो 10-15 दिन सोशल मीडिया के उपर धुआं धार वो गाउण बजाउण चलते ने, तो उदों बाद वो लभदे नहीं। जे किते अखां मूहरे आ भी जाण तो अगला स्क्रीन ते हथ मार के उन्होंने गांह कढ़ दिंदा है। पर सतगुरां दी बाणी असीं किन्ने समय तो श्रवण करते आ रहे हाँ, क्योंकि सच पुराना ना थीए, नाम ना मैला होए। सच है जिहड़ा जदों आपां नूं सुणदे आ, हमेशा मैं बेनती कीती है, सतगुरां दे पावन बचन भी ने कि जदों बंदा सच बोलदा है, पर सच जदों आपां बोलदे आ उहदे पिछे तुहाडा मकसद की है। जे मान लो बंदा बोलदा सच है, पर जे उस सच दे नाल किसे दा नुकसान हो रहा है, तो वो तेरा सच भी झूठ वर्गा ही है। पर जे कोई बंदा झूठ बोलदा है, झूठ बोल के वो किसी नूं बचा रहा है, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ इंज कह लो कोई मकसद पूरा कर रहा है, जो ਉਹਦੇ झूठ बोलन करके कुछ बच सकता है, तो ਉਹਦਾ झूठ बोलिया भी सच ही ਹੁੰਦਾ है।
ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸੋ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ, ਇਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੋ ਭਗਤ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਟੋਲੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲਓ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਚਨ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਆ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਐ ਚੰਚਲ ਮਨ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀ ਆਦਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਨੂੰ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਚਲ ਚਤਰ ਮਨ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ, ਮੂੜ ਮਨਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ? ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਮਾਇਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਧਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਇਹ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਤਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ, ਸਰਵਰੜੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਵ ਸਰੋਵਰ ਤਲਾਬ। ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਤਲਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਤਲਾਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਵਰੜੈ। ਸਰਵਰੜੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਲਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਲਾਬ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ, ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ। ਵੇਖੋ ਘਰੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ। ਚਿੱਕੜ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ 20-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੂਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ। ਹੁਣ ਗਲੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਲੀਏ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ
तेरी जिहड़ी सुरत रूप गली है इहदे विच विकारां दा, इहदे विच भाव खुशी दा, गमी दा, हासियां दा, रोणियां दा, प्रभता दा, रुतबे दा, किसे नूं मारन दा, उजाड़न दा, पता नहीं किन्ना क चिक्कड़ ते इक्को ही होवे बंदा लंघ नहीं सकदा। पर जिस सुरत दे विच काम करो लोह मोह हंकार इन्ना क चिक्कड़ होया पिया, उथों सुरत लंघ के जिहड़ा रब दा घर बिल्कुल नेड़े है उत्थे पहुंचेगा किवें। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, भाव उस प्यारे दे नाल मालक दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार है, पर चिक्कड़ भी सुरत विच बहुत है। ते जे चिक्कड़ है तो रब तक पहुँचना बहुत औखा है। रब तक पहुँचण तो भाव है उस मालक वाहिगुरू दे ज्ञान नूं, उहदे नेम नूं, उहदे उपदेश नूं, उहदी गुरमत नूं अपने जीवन विच बंदा लागू करना बहुत औखा समझेगा। जिन्ना चिर सुरत विच विकारां दा, मोह दा जां इह समा ना कड्ढण दा चिक्कड़ है, उन्ना च रब दा घर कोले बैठियां भी दूर होवेगा। अगला बचन बड़ा प्यारा है। पातशाह जी कहंदे फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चल्ला तां भिजै कंबली। किहड़ी कंबली? मींह पैंदा होवे आपां कंबली लै लईए ते आपां कहां कंबली बड़ी सोहणी है, चलो छड्डो की जाना मित्र दे घर, मींह हटेगा फिर जावांगे। पर जे नहीं जावांगे, दुनियावी उदाहरण ये है, नहीं जावांगे तो प्यार टुटेगा, जे जावांगे मिल तां पवांगे पर कंबली तां भेजी जाएगी। इत्थे गल किसी कंबली जां चिक्कड़ दी नहीं हो रही, गल बंदिया तेरी ही हो रही है, तैनूं ही समझा रहे ने। कहन लगे गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला तां भिजै कंबली। हुण इत्थे ते पता नहीं, पर आपां पंजाब तो आए हाँ ते जदों ये भगत कबीर साहब जी दे, भगत फरीद साहब जी दे श्लोक जदों ये आउंदे ने, ये किन्ने क वजे आउंदे? लगभग 5:30 जां 6 वजे। अज तो मेरे ख्याल च 30-35 साल जिहड़े बजुर्ग सन, जदों ये पाठ आउंदा उन्हां कहना कोई चंगा पाठी लाओ, वधिया सुर वाला जिहड़ा कबीर ते भगत फरीद साहब जी दे श्लोक पढ़े। ते हुण आपां वेखदे जदों भगत कबीर साहब जी दे ते भगत फरीद साहब जी दे श्लोक चलते होंदे आ, ते उदों रिश्तेदारां नूं लोक सांभण ते लगे होंदे ने। उदों इधरों उधरों लोकां दी आओ भगत विच लगे होंदे, किसी नूं पता ही नहीं लगता कि भगत कबीर साहब जी ते फरीद साहब दे श्लोक कदों आए ते कदों चले गए। भगत फरीद साहब ठेठ पंजाबी, लहिंदे पंजाब दी बोली भगत फरीद साहब जी दी है, उत्थों दे जमपल ने। कहंदे गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, चल्ला तां भिजै कंबली। कंबली दे अर्थ ने दुनियावी लोक लाज। कहंदे चल्ला तां भिजै कंबली, राहां तां टुटै ने। जे तां मैं रब वाले पासे तुरदा तां लोकां दी लोक लाज दुनियावी। हुण वेखो जदों कोई पाठ करन लग जे तां बाणी पढ़न लग जे, गुरुद्वारे आउण लग पे ते लोकां दी वक्खो वक्ख नज़र है। कोई कहेगा लंगर खाण चले, कोई कहणगे विखावा करन चले, कोई तुहानूं कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। गुरु दे इतिहास तो, गुरु दे प्रसंग तो, जीवन तो सिੱਖਿਆ इतिहास तां ही बनिया। इतिहास बाद विच बनिया, पहल बाणी दी है। ਜਿਹੜਾ इतिहास गुरबाणी दी कसवट्टी ते खरा उतरदा, गुरमत ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ है। बाणी पहला, इतिहास बाद विच है। गुरुआं ने पहला बाणी उचारी, बाणी उचारन तो बाद अपना आप तन पिंडे ते हंडाया ते इतिहास बाद विच लिखारियां ने अपने आप ही बना दिता, जां अपने आप ही हिस्टरी बन गई, क्योंकि उन्होंने सामने प्रैक्टिकल करके दसिया। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह का इतिहास पढ़ते हैं, जे तत्ती तवी की गल आउंदी है तो अपने आप ही साडे सारा कुछ सामने आ जाता है। इत्थे भगत फरीद साहब कहंदे फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, चल्ला तां भिजै कंबली। कंबली पहला आपां अर्ज कीती है भी दुनियावी लोक लाज। जे ते रब वाले पासे तुरदा, लोग कहंदे ने लै हुण बाबा बन गया, हुण गुरुद्वारे जाण लग पे। एक बीबी उहदा बच्चा, इत्थों दी गल है, मैनूं नाम भुल गया, बच्चे ने बड़ा सोहना शब्द गैन किया ते मैं बीबी नूं आखिया भैन जी शब्द बड़ा सोहना गैन किया, बड़ा सोहना इन्हें कीर्तन किया, किते विच ही ना बैठी हो बीबी, किते बाद च लाड़ी पवे।
चलो मैं माफ़ी मंग लैना। तो मैं आख्या भैणे बड़ा वधिया ने शब्द पढ़िया, सतगुरु जी कृपा करने बहुत उच्च कोटि का रागी बने। कहते बाबा जी ये गल नहीं कहनी, उच्च कोटि का रागी ये असीस बिल्कुल नहीं देनी। तो मैं मानी मन में सोच रहा सा भी रागी बनना, गुरुद्वारे का भाई बनना, ये कोई गुनाह है? ये कोई गुनाह? जे आपां ये सोच रखते हाँ चलो रागी पाठी ना बनो, कम से कम गुरमत वाली आपां सोझी तां रखण दी कोशिश करी। कहंदे नहीं ये असीस ना दिओ, बस ये असीस दिओ कि जिहड़ा ने शब्द पढ़िया बस सोहना है। वेखो इहदा मतलब भी जो कुछ असीं कर रहे हाँ दुनियावी लोक लाज करके कर रहे हैं, केवल दुनियावी एक परसनैलिटी करके जां दुनिया दे कोलों वडियाई मिले भी इन्हां दे बच्चे ने शब्द बड़ा सोहना पढ़िया, पर कहंदे ये रागी ना बने। तो मैं मानी मन में सोच रहा सी भी जे रागी ग्रंथियां बारे तुहाडी ये सोच है भी असी तो आप नहीं बनाते, फिर असी क्यों बनाइए? असी तो आप नहीं बनाना। ये तो हुण आ जिन्ने क बजुर्ग पाठी बचे ने इन्ने क ने, इदों गाह नहीं किसी ने बनना, ये बड़ा औखा काम हो जाना है। खैर मैं जी बेनती कर लग्या सा, भगत जी कहते गलिए चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने। देखो पुलिस वाला सानू भावें 250 की 300 की टिकट दे दे, नाल दी नाल आपां सानू देनी पएगी। वेखो बाणी विच लिखिया हुक्म है अंदर सब को, जिहड़ा सिगरट नहीं बुझण दिंदा वो कहंदा सारा कुछ हुक्म च ही हो रहा है, पर हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। इहदे अर्थ जदों आपां पढ़ांगे फिर पता चलेगा। हुक्म दे अर्थ ने न्याय, हुक्म दे अर्थ ने सच। जिहड़ा बंदा शराब की बोतल खाली नहीं होण दिंदा वो भी कहंदा सारा कुछ हुक्म च ही हो रहा है। पर जे एक बच्चे नूं प्यो कहे पुत्रा तू पढ़ पेपरां दे नेड़े ने, तो कहे नहीं बापू सब कुछ हुक्म विच हो रहा, गुरु नानक साहब कहंदे ने, ते प्यो ने कहना पुत्रा फिर रिजल्ट भी तेरा हुक्म दे विच ही आउणा है। जे तू हुक्म विच नहीं ना पढ़ना तो रिजल्ट भी तेरा हुक्म विच ही आउणा है। मैं बेनती कर रहा सा, भगत जी कहंदे चलना तां भिजै कंबली, जे मैं रब वाले पासे, जे मैं गुरमत वाले पासे तुरदा गुरु वाले पासे, तां जिहड़ी लोक लाज है ना वो मैनू इस पासे चलण नहीं दिंदी। चलना तां भिजै कंबली राह तां टुटै नेह, जे मैं नहीं चलदा तां रब दे ज्ञान वल्लों, ओदी गुरमत दे वल्लों, ओदे उपदेश दे वल्लों मैं भाव विहूणा रह जाना, मैं मनमुख हो जाना हाँ। तो मेरे सतगुरां ने जिहड़ा जिक्र कीता है, पातशाह जी कहंदे ने मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। जेड़े तेरे भगत ने, जेड़े तेरी भगती, भगत 3 अखरां तो बनिया भब्बा गग्गा तत्ता। जे अंदर भावना होएगी तो गग्गे दे अर्थ ने ज्ञान आएगा, तो जे तेरे अंदर ज्ञान की समझ होवेगी तो फिर दुनियावी पदार्थां विच रहिंदा तत्ता कहंदे तू उहदा मोह त्याग देगा। फिर उहनूं कहंदे ने भगत मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही। जिहड़े गुरु नूं समर्पित हो जांदे ने उहनां नूं फिर भौ नहीं, उहनां नूं डर नहीं। भाव वहम भरमां दा जिहड़ा डर है ना, जिहड़ा तौखला है उहनां दे मन विचों बिल्कुल निकल जांदा है, ते जम नहीं आवे नेरे। ते जिहड़ा बार बार दा जन्म ते मरण दा मन विच भै रखदा इहदी भी परवाह नहीं करदे। ते सतगुरु हुण आरंभक बचन बड़े बा कमाल दे ने, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिहदे उपर उस मालिक वाहिगुरु दा किरपा रूप हथ होवे, पातशाह कहंदे सो दुख कैसा पावे। किहड़े दुख की गल करदे ने? दुख ते आ रहे ने जा रहे ने, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। जिहड़ा दुख विच भी डोलदा नहीं, कहंदा जो कुछ है मेरे सतगुरु जी जो कुछ हो रहा है ना ये तेरे हुक्म दे विच हो रहा है, तेरी रजा दे विच हो रहा है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिहदे उपर तेरा किरपा रूप हथ है, सो दुख कैसा पावे। वो दुख नूं भी दुख नहीं मनदा, वो भुख दी भी परवाह नहीं करदा। जे खुशियां आ जाण ते वो हंकार नहीं करदा, दुनियावी पदार्थ आ जाण ते उहदा मान नहीं करदा। ते पातशाह कहंदे बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। बोल न जाने माया मद, मद दे अर्थ ने नशा।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਰਾਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਯੋਗਾ ਆਦਿਕ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ। ਮੇਟਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਚਲੋ ਪਾਠ ਭਾਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਠ ਹੈ ਭਾ। ਭਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਲੇ, ਜਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰੂ ਆਰਾਧੈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਭਰਵਾਸੈ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਭਰਵਾਸੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਤਾਲ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ
सूझ बूझ नहीं है आत्मक जीवन की, मैनू ज्ञान नहीं, ज्ञान ना होने करके मैनू आत्मक जीवन का नहीं पता, ते आत्मक जीवन का पता ना होने करके शुभ गुण जीवन दे विच लागू नहीं होंदे। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, कर्म दे अर्थ ने बख्शिश, सार न जाना तेरी। ते सतगुरु जी मैं आप जी दे रब्बी गुणां दा जां मनुखा जिहड़ा जीवन दिता है, जन्म दिता है, बख्शिशां दित्तियां ने, विधि विधान दिता है जिंदगी जिउण दा, ते मैं कदी भी तेरी दिते हुए मनुखा जन्म की कदर नहीं कीती। किसी होर धार्मिक काम की भी मैनू कोई सूझ बूझ नहीं पई। क्यों? क्योंकि मैं आप जी दे ज्ञान नू जीवन विच लागू करन बारे कदी अरदास बेनती जोदड़ी उद्यम ही नहीं कीता। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। कल दे अर्थ ने इज्जत। सब तो वड्डे कौन ने? जे आपां दुनियावी अर्थ करांगे कि सतगुरु गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह बहुत वड्डे ने, कद करके वड्डे ने कि शरीर दे भारी भरकम भार वजन करके वड्डे ने, जां किसी अहुदे जां दुनियावी पदार्थ करके वड्डे ने। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे नहीं, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह इस करके वड्डे ने, एक बन्ने मलक भागो बैठे ते एक बन्ने भाई लालो तरखान बैठा है। अजोका गुरु अजोका संत बाबा जे अज एक पासे मलक भागो बैठा होवे ते एक पासे बैठा होए भाई लालो तरखान, गरीबड़ा जा विचारा ऐ लकड़ां दा बूरा उहदे मूँह ते पिया होवे ते तुसीं महसूस करो, इंज कह लो थोड़ा जा भी दसो भी अज दा जिहड़ा गुरु है, अज दा जिहड़ा अपने आप नूं पिता कहाउण वाला बाबा है, वो दसो भज के किधर जाऊगा? उन्हें मलक भागो वल जाना है, उन्हें मलक भागो वल जाना है, उन्हें लालो वल नहीं जाना। पर गुरु नानक पातशाह चाहुंदे ते मलक भागो दे महिलां दे वल भी जा सकते सन। मलक भागो आवाज़ां मारदा रहा पर गुरु नानक नहीं गए ते इधरों भाई लालो अपनी झुग्गी विच बैठा है। लोग उहदे बूहे दे लाग्यों लंघ जाते ने, कोई खत्तरी कोई शूदर कोई गरीबड़ा कह के दुरकारदे ने, पर भाई लालो अपनी किरत कर रहा है, अपने आनंद विच है, क्योंकि सच की पछाण हर एक नूं नहीं, वो अपने आनंद विच है। पर इधरों इतिहास लंबे बेनती करा, कहते उन्हें बहुत बड़ा ब्रह्म भोज किया। जिन्ने भी पंडित आदਿਕ जां ब्राह्मण जां छकण छकाउण वाले सन वो सारे भजे गए, क्योंकि वो मलक भागो का ही खांदे सन ते मलक भागो की ही गल वो सुनते सन। पर जदों गुरु नानक साहब की गल आई तो मलक भागो कहंदा नालदियां नूं भी देखो इस धरती के उपर अहमनाबाद इस नगर विच वेखो कोई होर बंदा रह गया कि नहीं। तां विचों किसी ने चवाती तीली लाई, कहंदे कि नानक तपा आया है। कहंदे ओ नहीं जी आउंदा, वो तुहाडी गल नहीं मनदा, पता उहनूं सब कुछ है। मलक भागो कहंदा लैके आओ। पहली वारी गए, दूजी वारी गए, गुरु नानक नहीं आए। तीजी वार फिर भेजदा है, कहण लगा उहनां नूं कहो भी जां तां आ जाओ जां असीं धक्के नाल तुहानूं घड़ीस के मलक भागो दा हुक्म है उत्थे लै जांगे। ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह उन्हां अहलकारां नूं कहंदे जाना ते असीं नहीं सी, पर जदों कोई बंदा धक्का करे तां जुल्म करे ते उहनूं जुल्म दा एहसास कराउणा भी साडा फर्ज है। पातशाह ने आख्या सानूं ना बुला, असीं जावांगे ते तेरे जिहड़े पाप ने वो शीशे की तरह सब दे सामने आ जाणगे। मलक भागो कहंदा कोई गल नहीं, आ जाण दिओ। इतिहास ये कहंदा भाई लालो तरखान नूं उहने नाल लिया ते अगों वो कहंदा पातशाह मैं गरीबड़ा जा, कित्थे उहदे 36 प्रकार दे भोजन ते कित्थे मेरी आ कोदरे दी सुक्की मिस्सी रोटी की ओदी बराबरी करेगी। पातशाह कहंदे तूं तुर आ। कहंदे भाई लालो नाल गया। बड़ा वड्डा ब्रह्म भोज, बड़े बड़े पंडित आदਿਕ छकण छकाउण वाले ऐन चिट कपड़िए बैठे ने हंकार नाल ते मुस्कराउंदे भी पए ने। कहंदे आ नानक तपा आ गया, आ लालो आ रहा हथ में सुक्की रोटी पकड़ के। सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने अगे लिया के पदार्थ रखे। कहंदे छको की लालो दियां सुक्कियां रोटियां खांदे रहे तुसीं। गुरु नानक पातशाह ने भाई लालो तो रोटी पकड़ी। तस्वीर वो केवल एक सानू प्रतीक है, वो सानू एक सिक्ख्या दे रही है। तो गुरु नानक पातशाह ने इतिहास जो कहंदा है, कहंदे दोवें रोटियां माल पूड़ा पकड़े है,
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ